بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے انہیں گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں، اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا مددگار کوئی نہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپائے لذت ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور اے پیغمبر، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ اب کیا ہے، یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکایک ان پر آن پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ
क़यामत आ ही जाएगी तो उस वक्त उनके लिए नसीहत मानने का मौका कहाँ से आएगा। लिहाजा ए पैगंबर, यकीन जानो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और अपने कसूर पर भी बख्शिश की दुआ मांगते रहो, और मुसलमान मर्दों और औरतों की बख्शिश की भी। और अल्लाह तुम सब की नक्ल हरकत और तुम्हारी क़याम गाहों को खूब जानता है। और जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं कि क्या अच्छा हो कि कोई नई सूरत नाजिल हो जाए। फिर जब कोई जची तुली सूरत नाजिल हो जाए और उसमें लड़ाई का जिक्र हो तो जिन लोगों के दिलों में रोग है तुम उन्हें देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ इस तरह नजरें उठाए हुए हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो। बड़ी खराबी है ऐसे लोगों के लिए। ये फर्मा बरदारी का इजहार और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब जिहाद का हुक्म पक्का हो जाए उस वक्त अगर ये अल्लाह के साथ सच्चे निकले तो उनके हक में अच्छा हो। फिर अगर तुमने जिहाद से मुंह मोड़ा तो तुमसे क्या तवक्को रखी जाए, यही कि तुम ज़मीन में फसाद मचाओ और अपने खूनी रिश्ते काट डालो। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है, चुनाचा उन्हें बहरा बना दिया है और उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। भला क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, या दिलों पर वो ताले पड़े हुए हैं जो दिलों पर पड़ा करते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग हक बात से पीठ फेर कर मुड़ गए हैं, बावजूद ये कि हदायत उनके सामने खूब वाज़ेह हो चुकी थी, उन्हें शैतान ने अपनी पट्टी पढ़ाई और उन्हें दूर दराज की उम्मीदें दिलाई हैं। ये सब इसलिए हुआ कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई बातों को नापसंद करते हैं, उन मुनाफिकों ने उनसे ये कहा कि बाज़ मामलात में हम तुम्हारी बात मानेंगे, और अल्लाह ने उनकी खुफिया बातों को खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल बनेगा जब फरिश्ते उनकी रूह इस तरह कब्ज़ करेंगे कि उनके चेहरों पर और पीठों पर मारते जाते होंगे। ये सब इसलिए कि ये इस तरीके पर चले जिसने अल्लाह को नाराज़ किया और उसकी रज़ामंदी हासिल करने को खुद उन्होंने नापसंद किया। इसलिए अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए हैं। जिन लोगों के दिलों में नफाक का रोग है, क्या वो ये समझते हैं कि उनके छुपे हुए कीनों को अल्लाह कभी जाहिर नहीं करेगा। और मुसलमानों, अगर हम चाहें तो तुम्हें ये लोग इस तरह दिखा दें कि तुम उनकी अलामत से उन्हें पहचान जाओ, और अब भी तुम इन्हें बात करने के ढप से ज़रूर ही पहचान जाओगे, और अल्लाह तुम सब के अमाल को खूब जानता है। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे ताकि हम ये देख लें कि तुम में से कौन हैं जो मुजाहिद और साबित कदम रहने वाले हैं, ताकि तुम्हारे हालात की जांच पड़ताल कर लें। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका है और पैगंबर से दुश्मनी ठानी है, बावजूद ये कि उनके सामने हदायत वाज़ेह होकर आ गई थी, वो अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अनकरीब अल्लाह उनका सारा किया धरा गारत कर देगा। ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका है, फिर कुफर ही की हालत में मर गए हैं, अल्लाह कभी उनको नहीं बख्शेगा। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम कमज़ोर पड़कर सुलह की दावत ना दो। तुम ही सर बुलंद रहोगे, अल्लाह हरगिज़ तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हारे अमाल को हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा। ये दुनियावी ज़िंदगी तो बस खेल तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुम्हें देगा और तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा। अगर वो तुमसे तुम्हारे माल तलब करे और तुमसे सब कुछ समेट ले तो तुम बुखल से काम लोगे, और वो तुम्हारे दिल की नाराज़गियों को जाहिर कर देगा। देखो, तुम ऐसे हो कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है, तो तुम में से कुछ लोग वो हैं जो बुखल से काम लेते हैं, और जो शख्स भी बुखल करता है वो खुद अपने आप ही के साथ बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है। और तुम जो मोहताज हो, अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम पैदा कर देगा, फिर वो तुम जैसे नहीं होंगे।